सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं नौकरियां दी करनी है। ਉਹ नौकरी दी भाल नौजवान ਜਿਹੜੇ कर रहे ने, गल उन्हां दी असीं करांगे। सियासी आगूआं तो जवाब लैण दी कोशिश होएगी। दरअसल पंजाब सने पूरे देश ते दुनिया दे विच गल हुण कोरोना वायरस दी हो रही है, पर गल इस वायरस तो वड्डी समस्या दी जिस दे वधण दे कारणां दे विचों एक कारण कोरोना वायरस भी है, क्योंकि बहुत सारे लोकां दी नौकरी गई है। जी हां, गल बेरोजगारी दी कर रहे हैं। पंजाब दे विच कोरोना काल दौरान बेरोजगारां दी गिणती च बेतहाशा वाधा होया। सिर्फ कोरोना काल दौरान ही नहीं बल्कि उस तो पहलां दे भी अंकड़े दसदे ने कि बेरोजगारी वड्डे पੱਧਰ से सी, पर पिछले कुछ समय दे विच तां सरकार दे पोर्टल दे अंकड़े बयान करदे ने कि रोजगार दी समस्या आउण वाले समय दे विच एक बहुत वड्डी होवेगी। ते सवाल यह भी है कि कोरोना सानू सबक की दे के जा रहा है। हस्पतालों तो लैके हेल्थ सिस्टम सब कुछ सवालों के घेरे च है। नाल ही सवाल एजुकेशन ते रोजगार पैदा करने वाले सिस्टम के उत्ते भी खड़े हो रहे हैं। अज गल असीं करांगे कि आखिर किवें सरकार इस समस्या तो पार पावेगी जो सरकार दे खुद दे पोर्टल दे उत्ते बयान कर रही है, समस्या रोजगार दी, बेरोजगारी दी। जी हां, बड़ी खबर तो ही शुरुआत करन जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने जो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई, पंजाब दे विच बेरोजगारी दे अंकड़े जो निकल के सामने आए ने ते यह अंकड़े सरकार दे पोर्टल दे जरिए ही साडे तक पहुंचे। रोजगार पोर्टल दे उत्ते 2 लाख नौजवानों दे वल्लों रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। दिन दी वड्डी खबर है। इस उत्ते ही प्राइम टाइम दे विच अज असीं गलबात करांगे ते कोशिश करांगे कि आखिर सरकार दे कोल इस समय की कुछ इस दे लई हल है, सरकार अगे अपनी प्लैनिंग किहो जी रख रही है। तो वड्डी खबर दे नाल तुहानूं पहला रूबरू करवाने हैं, उस तो बाद चर्चा नूं शुरुआत करांगे। तो पंजाब दे विच बेरोजगारी नूं लैके न्यूज़ 18 ते सब तो वड्डी खबर है। रोजगार पोर्टल दे उत्ते 2 लाख नौजवानों का रजिस्ट्रेशन है। महज 2 महीने दे विच करीब 2 लाख पंजीकरण इस पोर्टल दे उत्ते करा दिते गए। अक्तूबर 2018 दे विच पंजाब सरकार ने यह पोर्टल शुरू किया सी ते हुण तक करीब 8 लाख नौजवानों ने पोर्टल दे उत्ते रजिस्टर करवाया है। बेरोजगारी के अंकड़े के उत्ते सरकार ने भी दावा किया ते सरकार दावा कर रही है कि 4 लाख रजिस्टर्ड लोगों को प्राइवेट सैक्टर दे विच नौकरी दवाई गई है। 58,000 के करीब सरकारी नौकरियां भी असीं दे रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਰਚ ਕਰੋ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਹੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। पंजाब के नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार ने घर घर रोजगार स्कीम शुरू की। रोजगार घर घर तक कितना पहुंचा इस बारे तो सरकार को पता, पर न्यूज़ 18 ये दसेगा कि घर घर रोजगार पोर्टल तक पंजाब के किन्ने बेरोजगार पहुंचे ने, उन्हां बेरोजगारां दी किन्नी वड्डी तादाद है ते किन्नी तेजी दे नाल ओह वध रही है। कोरोना काल दे विच जिन्नी तेजी दे नाल कोरोना फैलिया, उस तो भी वध तेजी दे नाल बेरोजगारी दा डर। सरकार ने रोजगार देने के लिए घर घर रोजगार नाम का पोर्टल 25 अक्तूबर 2018 ਨੂੰ शुरू किया। हुण तक करीब 8 लाख नौजवान नौकरी की भाल दे विच खुद नूं इस पोर्टल के उत्ते रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। पिछले 2 कुछ महीनों के विच ही इस पोर्टल ते लखां नौजवानों ने अपना नाम दर्ज करवाया है, जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी की भाल कर रहे हैं। 10वीं पास तो लैके PhD की डिग्री वाले नौजवान ने जो नौकरी लैण दे लई इस पोर्टल ते आए ने। सरकार के अंकड़े मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक नौकरी दे लई 2,69,534 लोगों ने रजिस्टर्ड किया सी, पर पिछले 8 महीनों च ही रोजगार की भाल दे विच भटक रहे 5.25 लाख के करीब होर नौजवानों ने अपने नाम दर्ज करवाए ने। जे इस दी औसत कढ़ लीए तो हर महीने 66,000 के करीब नौजवान नौकरी की भाल दे लई इस पोर्टल ते आ रहे हैं। नौकरी मंगन वाले 8 लाख के करीब ने, पर सरकार ने इस पोर्टल ते जो सरकारी नौकरियां की उपलब्धता दसी है वो महज 4561 है अते प्राइवेट नौकरियां 4690 दसियां ने। आज 4 लाख से ज्यादा लोगों को अपने पैरों पे पंजाब सरकार ने खड़ा किया है, और जिसमें से 60,000 के करीब सरकारी नौकरियां दी गई हैं
और बहुत से लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियों पे लगाया गया है और बहुत से लोगों को स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए पांव पे खड़ा किया गया है। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 17.8% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21.6%। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 23% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 17% ਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 37% ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 18% ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ 58,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਚ 63,019 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,324 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 657 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 1,35,598 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2017 ਚ 90,178 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3,473 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 131 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 8,999 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 5,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜੋ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 8 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਲੱਖ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 8 ਲੱਖ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ MA BEd ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ MA ਪਾਸ ਹੈ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MA BEd ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MA ਕਰਕੇ ਟੈਟ ਕਰ ਲਈ, BEd ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। 2017 ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 17 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2017 ਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ MA MEd ਜਾਂ BEd ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ BJP ਦੇ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਂਭੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਂਭੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ 2017 ਦਾ। ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੈਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੌਬ ਫॉर एवरी ਹਾਊਸਹੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 52 ਲੱਖ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਲੋ 11 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। 52 ਲੱਖ ਹਾਊਸਹੋਲਡ, 52 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 35 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਖਾਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਬੈਠੇ ਆ। 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਲਾਉੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਬ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਲਾਉੈਂਸ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, 1 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, 25,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪਿੰਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੇ ਯਾਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 13.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈਪਟਾਪ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨੇ ਹੈਰੀ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਖੁਣੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੱਥ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MA BEd ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਏ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਜਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ऐसा है कि इस तो बड़ा दुनिया नहीं हो सकता। पहली गल तो मैं कहना चाहांगा कि औजला साहब जो मैनीफेस्टो जारी होया एक प्राइम मिनिस्टर के हथों 9 जनवरी 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ जी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जारी कर रहा, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जारी कर रहा, हिंदुस्तान का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब जारी कर रहे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब जारी कर रहे, साडी सरकार दी भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे अर्चवीरे जी। इस पिछे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੱਜ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ 3.5 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, 3.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ 0 ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-15 ਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। कहने को ख्याल अच्छा है, कहने को ख्याल अच्छा है, वो कह सकते हैं, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सवाल है कि वो क्यों बचाना चाह रहे हैं कांग्रेस ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ बी टीम है कांग्रेस ਦੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਤਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, 3500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ को नहीं गा, क्योंकि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੋਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚਾਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ, ਏਮਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ, IMM ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ, ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਜੋੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 5000 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 9 जनवरी ਨੂੰ? ठीक है, मैनिफेस्टो जो वादा किसने किया थी, यहाँ पे थल्ले लिख देंगे ये सभी वादे हम पूरे करेंगे नरेंद्र मोदी जी से पैसे लेके, फिर जनता तय कर दी। चलो ठीक है, मैं जवाब दे लूं। वादा किया सी तो तुसी कहंदे सी ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ठीक है, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਲਿੱਤਾ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 24 ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 24 ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਸਭ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਰਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੁੱਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿ 2017 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਦਾ 100% ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਅਸੀਂ 100% ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70% ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, क्या 50% 60% ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁੱਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 16 ਸਾਲ 286 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, 1 ਸਾਲ 216 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 66 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, 15 ਸਾਲ 350 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, 2 ਸਾਲ 116 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 16 ਲਾਈਆਂ, 5 ਸਾਲ 32 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਲਿਆਂਦੀਆਂ, 343 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੇ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੇ 3 ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪੂਰੀ। 1 ਸਾਲ 290 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਔਰ 7 ਵੇਚੀਆਂ, 6 ਸਾਲ 80 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, 3 ਵਿਕੀਆਂ, 10 ਸਾਲ 2 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ, ਏਮਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ, ਸੇਲ, ਬਾਰ ਭਲਾਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਓਐਨਜੀਸੀ, ਡੀਆਰਡੀਓ, ਆਈਆਈਐਮ, ਇਸਰੋ, ਪੇਲ, ਇਸਰੋ, ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੁੜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਸਿਰ ਪੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਜਦੀ ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੋਗੇ 2022 ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਚੁੱਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਤਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ?
ਨਹੀਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਰਾਂ ਜੀ ਗੱਲ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ A ਕੌਣ ਹੈ, B ਕੌਣ ਹੈ, C ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌੜਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ। 8,500 ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ONGC 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60% ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ 1800 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ 2017 ਚ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ। 52 ਲੱਖ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈ ਜੀ, 35 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 9900 ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਟੀਚਰ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 10,000 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਨਵੀਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, MP ਹੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਲਾ ਹੋਇਆ ਲਿਕਰ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਪੂਰਾ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ 2500 ਦੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸਰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। 100% ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 100% ਲਾਗੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੀ ਸੀ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, GST ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਵਿਕਣੇ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਫਾਇਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੱਢੀਆਂ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਖੈਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਔਜਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। दरअसल चर्चा इस करके है कि नौकरियां की वाकई नहीं है, कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, जेकर नहीं मिल सकती तो फिर वादे क्यों होंगे ने। वो पार्टी कोई भी होवे, हर पार्टी के मैनीफेस्टो दे विच नौकरियां दा वादा हुंदा है, तो वाकई 2022 दे विच फिर इस तरह ही नौकरियां दे वादे होणगे, पर उस तो पहला जनता तो सवाल पूछेगी ते अंकड़े अपने आप दे विच सवाल चुक रहे हैं। फिलहाल इजाजत दिओ, धन्यवाद।